Hello, good morning, student. Yesterday, we have seen and discussed about the balance sheet format of company final account under Companies Act 2013. Okay, basically, this format draw in vertical format with preparation of some important notes. Okay, for this purpose, we already discussed about the 7 notes regarding the liability side and 7 notes regarding the asset side. Okay, so this is the format of balance sheet. Balance sheet divided into two parts: equity and liabilities, and second half is asset. Equity and liabilities divided into four parts: equity, shareholder fund, share application money pending allotment, non-current liabilities and current liabilities. And asset divided into two parts: non-current asset and current asset, like this. Okay, and this is the notes number. So 7 notes are relating to the liability side, and notes number 8 to 14 are relating to the asset side. So this is the asset side. It is divided into two parts: non-current asset and current asset. We already discussed on it. Now, preparation of statement of profit and loss account. So this is the second financial statement, important statement about the business organization. Why? Every business organization interested in profit and loss account. Okay, Companies Act 1956 and the Companies Act 2013, it is compulsory to prepare the financial statement to the company. But even a partnership firm or any business organization are interested in the profit and loss account, because the profit and loss account show the financial performance of the business organization. Financial performance means profit capacity, earning capacity, what percentage of profit received to the business organization. Business organization earn profit or not. Okay, this useful information provided by the provided by the profit and loss account. That's why every business organization interested in preparation of profit and loss account. So statement of profit and loss account is treated as income statement because it shows the income of the business organization of the joint stock company. It shows the transactions of income and expenditure, because profit and loss account classified into two parts: income and expenditure. So excess of इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द प्रॉफिट. ओके, ज्यावेळेस आपण इन्कम मधून एक्सपेंडिचर वजा करतो, जो शिल्लक राहतो तो त्या ठिकाणी आपला प्रॉफिट त्या ठिकाणी राहतो. आणि जर एक्सपेंडिचर एक्सेस असतील, इफ एक्सपेन्सेस आर और expenditures are excess to income, then it is treated as loss. Okay, for this purpose it matches the revenue and cost incurred in the process of earning revenues and show the net profit earned or loss suffered during the accounting period. Income and expenses are the basic two part of the profit and loss statement or account. Income and expenses are explained as follows. So there are two means profit and loss account divided into two part. First part is income and second part is expenditure. So income side is divided into two head. Okay, under the two heads. First is revenue from operation. That means the amount of selling, okay, is included in the revenue from operation. And other income, apart from the sales, some incomes are received to the business organization. Such incomes are included in the other income, such as interest received, then registration fees, okay, revenue received, etc. So and second part is expenses. It's divided into seven part. Number one is cost of material consumed. In case of manufacturing company, cost of material consumed is calculated. Okay, then purchases of stock in trade, then change in inventories, the difference between opening stock and closing stock, then employee benefit expenses. Employee benefit expenses, this head contain the
all types of amount paid to the employees like salary, wages, bonus, contribution to provident fund, etc. So जे काही एम्प्लॉयला पेड केलं जातं, सॅलरी असेल, वेजेस असेल किंवा बोनस असेल किंवा प्रॉव्हिडंट फंडाचे कॉन्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी पेड केलं जात असेल तर ते सर्व त्या ठिकाणी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस मध्ये येतं. सॅलरी अँड वेजेसचं जे हेड होतं आपलं पहिलं, तर त्याच्याऐवजी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे येतं ते फायनान्स कॉस्ट म्हणजे जे काही कॅपिटल बॉरो केलं असेल कंपनीने, मग त्यासाठीचा जो काही खर्च असेल, बँक चार्जेस असतील, बँक इंटरेस्ट असेल, ओके, सो जो इंटरेस्ट वगैरे असेल, डिव्हेंचर इंटरेस्ट असेल, तर तो पेड केला असेल तर तो फायनान्स कॉस्ट मध्ये जातो. त्यानंतर डिप्रिसिएशन अँड अमोर्टायझेशन एक्सपेन्सेस, जे काही डिप्रिसिएशन त्या ठिकाणी पेड केला असेल, पेड केला असेल म्हणजे कॅल्क्युलेट केला असेल, म्हणजे त्या ठिकाणी डिप्रिसिएशन ऑन लँड, डिप्रिसिएशन ऑन मशिनरी, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, डिप्रिसिएशन ऑन फर्निचर, etc. Similarly, some amortization expenses are also included in this head, just like a write-off goodwill, write-off patents, copyrights, etc. Such amount are included in the amortization expenses. So these 6 heads contain the depreciation and amortization expenses. Then the next head is other expenses. Expenses which are not included in above 6 head are all transferred to other expenses. So this is the 7 items contained in the expenditure side. So statement of profit and loss is prepared with the help of note number 15 to 21. So note number 15 to 16 are related to the income. Revenue from operation, नोट्स नंबर 16. बघा आपलं बॅलन्स शीट पर्यंत नोट्स 14 झालेल्या होत्या, कॅश आणि कॅश इक्विव्हलंट पर्यंत. आणि आता 15 नंबरची नोट्स आपण कोणती बनवली? रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. 16 नंबरची बनवली अदर इन्कम. आणि 17 पासून 21 पर्यंत म्हणजे ज्या 4 नोट्स आहे, तर त्या 4 नोट्स कशाच्या असणार आहे? तुमच्या एक्सपेंडिचरच्या असणार आहे. कुठल्या असणार आहे? एक्सपेंडिचरच्या असणार आहे. त्या कशा पद्धतीने? बघा आता हे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ह्या पद्धतीने आपण ते बनवणार आहोत. मग पर्टिक्युलर नोट्स नंबर, करंट इयर, प्रिव्हियस इयर. प्रॉब्लेम सोडवायचे आपल्याला प्रिव्हियस इयरचा कॉलमची गरज नाही. मग रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बघा, इन्कम साइड क्लासिफाइड इनटू 2 हेड्स, रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आणि अदर इन्कम. आता रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मध्ये काय येतं? तर त्याच्या नोट्स मध्ये आपण बघणार आहोत, कारण इथे फक्त अमाऊंट उचलून टाकायची आपल्याला. अदर इन्कम मध्ये काय येतं? तर नोट्स मध्ये आपण बघणार आहोत. या दोघांची बेरीज केली की टोटल ए किंवा टोटल रेव्हेन्यू आपला कॅल्क्युलेट होतो इथे. ओके, टोटल रेव्हेन्यू. त्यानंतर त्याच्यातून आपण लेस करणार आहोत एक्सपेंडिचर, एक्सपेन्सेस. मग एक्सपेन्सेस मध्ये पहिलं काय? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम. पण तुम्हाला दिलेला प्रॉब्लेम हा प्रत्येक वेळेस हा बेसिकली तुम्हाला ट्रेडिंग कंपनीचा दिला जातो, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचा दिला जात नाही. त्यामुळे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युमचं कंटेंट मध्ये काही येत नाही. जर आला तर ते आपण घेणार आहोत. परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तुमची नोट्स नंबर असेल 17. हाऊ टू कॅल्क्युलेट परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ते आपण 17 नंबर मध्ये बघणार आहोत. परचेसेस, त्याच्यातून लेस रिटर्न आपण ते लेस करणार आहोत. चेंज इन इन्व्हेंटरीज ते मात्र घेणार नाही, ते डायरेक्ट घेणार आहोत. तिथे आपण ते जस्ट ओपनिंग स्टॉक मायनस क्लोजिंग स्टॉक ह्या पद्धतीने घेतो. नंतर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस ते 18 नंबर मध्ये घेणार. फायनान्स कॉस्ट 19 नंबर मध्ये घेणार. आणि डिप्रिसिएशन आणि अमोर्टायझेशन एक्सपेन्सेस 20 नंबर मध्ये घेणार. आणि अदर एक्सपेन्सेस 21 नंबर मध्ये घेणार. हे झालं टोटल सेकंड, टोटल एक्सपेन्सेस. ओके, टोटल ए, टोटल बी. टोटल ए मायनस टोटल बी, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल अँड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम. ओके, आता याच्यामध्ये जे काही एक्सेप्शनल आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स असतील तर ते दिलेले असतील, देत नाहीत तुम्हाला. ते दिले असतील तर ते तुम्ही लेस करणार आहात. आणि ते लेस केले की तुमचा प्रॉफिट बिफोर टॅक्स इथे राहतो. हे मात्र महत्वाचं. प्रॉब्लेम सोडवताना तुम्ही ही स्टेप स्किप केली तरी चालेल. डायरेक्ट इथे टोटल ए मायनस टोटल बी, त्याला तुम्ही डायरेक्ट म्हणायचं प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. आणि त्या प्रॉफिट बिफोर टॅक्स मधून तुम्ही टॅक्स एक्सपेन्सेस लेस करणार आहात. मग टॅक्स एक्सपेन्सेस लेस करायचे, त्याच्यातून करंट टॅक्स आणि डिफर्ड टॅक्स म्हणजे जी काय प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशनची ऍडजस्टमेंट असते, ती प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन तुम्ही इथून लेस करायचं. आणि हा झाला तुमचा करंट इयरचा प्रॉफिट. इथून उचलायचा आणि तुमचा तो कुठे ट्रान्सफर करायचा? जे काही लायबिलिटीची सेकंड नंबर हेड आहे तुमची, बघा इथे रिझर्व्ह अँड सरप्लस. रिझर्व्ह अँड सरप्लसला काय करायचं? तो ट्रान्सफर करून द्यायचा. तो कसा बघूयात आपण. मग बघा आता ह्या
नोट्स बघूयात. बघा इथे परत दिलंय प्रिपरेशन ऑफ नोट्स. जनरली कंपनी फायनल अकाउंट्स इज प्रिपेअर्ड विथ द हेल्प ऑफ नोट्स. आता ते प्रिस्क्राईब केलेलं नाही कुठे किती नोट्स बनवाव्यात. प्रत्येक हेडच्या तुम्ही नोट बनवू शकता, पण इथे आपल्या सोयीनुसार आपण 21 नोट्स बनवून घेतल्यात. 22 बनवू शकतात, 20 बनवू शकतात. ओके, तो काय फिक्स फॉर्मॅट नाहीये त्या ठिकाणी. जे जिथे जास्त आयटम येतात त्याच्या नोट्स बनवायचे, जिथे आयटम्स नाहीयेत त्या हेडिंगच्या खाली तिथे मात्र नोट्स नाही बनवून डायरेक्ट अमाऊंट ट्रान्सफर केली तरी चालते. इट इज नॉट मेन्शन दॅट हाऊ मेनी नोट्स आर टू बी प्रिपेअर्ड. For the convenience and better understanding of the students, here 21 notes are prepared. These are the basic notes required for the company final account. Liabilities, asset, income and expenses. म्हणजे एकूण तुमचे 4 हेड आहेत. काय काय लायबिलिटीज येतात, असेट येतात, इन्कम येतात आणि एक्सपेन्सेस येतात. आर इम्पॉर्टंट रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंपनी फायनल अकाउंट. सो द नोट्स ऑफ द फायनल अकाउंट्स आर डिवाइडेड ॲज फॉलोज. मग नोट्स नंबर 1 to 7 लायबिलिटीजचे असणार, नोट्स नंबर 8 to 14 असेटचे असणार, नोट नंबर 15 to 16 इन्कमचे असणार, नोट्स नंबर 17 to 21 एक्सपेन्सेसचे असणार. हे आपण आपल्या सोयीनुसार बनवून घेतलं. हे बघितलं आपण. नोट्स नंबर 1 कॅपिटल, शेअर कॅपिटल, ऑथराइज कॅपिटल, इश्यूड कॅपिटल, सबस्क्राईब कॅपिटल, पेड अप कॅपिटल. सबस्क्राईब वरती घ्या, इथं कॉपी पेस्ट, इथे थोडस इश्यूड आपण नंतर घ्यायला पाहिजे, अगोदर सबस्क्राईब. सबस्क्राईब कॅपिटल आणि देन इश्यूड कॅपिटल. इश्यूड कॅपिटल, ओके, पेड अप कॅपिटल. ती टोटल इथे काही कसला ऍडजस्टमेंट नाहीये तुमची. पुढे नोट्स नंबर 2 रिझर्व्ह अँड सर्प्लस. बघा जनरल रिझर्व्ह आपण डिस्कस केले ऑलरेडी. हा प्रॉफिटचा आपण बघत होतो. जर तुमच्या ट्रायल बॅलन्स मध्ये अगोदरचा प्रॉफिट दिला असेल तर तो इथे घेता आणि करंट इयरचा प्रॉफिट म्हणजे हा इथला प्रॉफिट आपण इथे घेतो. इथला जो प्रॉफिट येतो तो इथे टाकून देत असतो आपण, करंट इयरचा प्रॉफिट झालं. नंतर त्याच्यातून लेस करतो, काय काय अप्रोप्रिएशन होईल ते लेस करतो. मग डिव्हिडंड साठी असेल, प्रपोज्ड डिव्हिडंड, इंटरिम डिव्हिडंड किंवा ट्रान्सफर टू एनी रिझर्व्ह, जनरल रिझर्व्हला वगैरे ट्रान्सफर केला असेल तर ते लेस करणार आहोत आणि ते आउटरला येईल. त्यानंतर नोट्स नंबर 3 लॉंग टर्म बॉरोइंग डिस्कस केले आपण. नोट्स नंबर 4 शॉर्ट टर्म बॉरोइंग. शॉर्ट टर्म बॉरोइंग मध्ये बँक ओव्हरड्राफ्ट, डिपॉझिट, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टीज. ही बँक आणि अदर पार्टीज, अदर इन्स्टिट्यूशन्स म्हणू शकता तुम्ही त्याला. नंतर नोट्स नंबर 5 ट्रेड पेबल. त्यामध्ये सन्ड्री क्रेडिटर किंवा ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अकाउंट पेबल हे त्या ट्रेड पेबल मध्ये 5 नंबर मध्ये येतं. 6 नंबर मध्ये अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस किंवा अनपेड एक्सपेन्सेस, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इन्कम रिसिव्ड अँड ऍडव्हान्स. आणि 7 नंबर शेवटची नोट्स ही लायबिलिटीची प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन, प्रपोज्ड डिव्हिडंड आणि एनी अदर प्रोव्हिजन. पण ह्या 2 प्रोव्हिजन शक्यतो तुम्हाला प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये विचारल्या जातात, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन आणि प्रपोज्ड डिव्हिडंड. नंबर 8 टँजिबल असेट. मग लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर अँड फिक्चर, व्हेकल, मोटर कार, ऑफिस इक्विपमेंट, प्रिमायसेस, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी आणि लीजहोल्ड प्रॉपर्टी. इनटँजिबल असेट गुडविल वगैरे सर्व येतं. गुडविल, ब्रँड, ट्रेडमार्क, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर, मास्ट हेड अँड पब्लिशिंग टायटल, मायनिंग राईट्स, पेटेंट्स, कॉपी राईट्स, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट, IPR हे सर्व त्या ठिकाणी येतात. राईट ऑफ केला असेल तर इथून राईट ऑफ करायचं. अमोस्टायझेशन म्हणजे डिप्रिसिएशन अँड अमोस्टायझेशनच्या नोट्सला ट्रान्सफर करायचं. हे सिमिलर तसंच आहे. आपण बघा बॅलन्स शीट मधून लँड अँड बिल्डिंग मधून त्याचं डिप्रिसिएशन लेस करतो, डिप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिटला. पण इथं प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिटला ट्रान्सफर करायच्या अगोदर ते डिप्रिसिएशन आणि अमोस्टायझेशन नोट्स खाली घ्यायचं, त्याची टोटल करून मग प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिटला ते जाणार, म्हणजे एक्सपेंडिचरच्या खाली जाणार. नोट्स नंबर 10 10 नंबर अदर नॉन करंट असेट. त्यामध्ये प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन अंडररायटिंग कमिशन हे त्या ठिकाणी येणार. नोट्स नंबर 11 करंट इन्व्हेस्टमेंट. मग ज्या काही इन्व्हेस्टमेंट असतील टोटल त्या सर्व इन्व्हेस्टमेंट आपण करंट इन्व्हेस्टमेंट मध्ये घेतो. पण स्पेसिफाय जर केला असेल नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट तर ते फिक्स्ड असेटच्या अंडर किंवा नॉन करंट असेटच्या अंडर ते ज्या काही नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट आहे म्हणजे इथे बघा इथे नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट आहे असेट, नॉन करंट असेट मध्ये आहे ना. इथे सध्या आपण इथे टाकल्यात आणि जर स्पेसिफाय केलं असेल डायरेक्ट त्या नॉन करंट आहे किंवा लॉंग टर्म आहे तर त्या नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट मध्ये घेणार आहोत. ओके. नंतर इन्व्हेंटरीज. इन्व्हेंटरीज मध्ये बघा जे काही जेवढा काही स्टॉक असेल तो घ्यायचा, पण त्याचबरोबर स्टोर अँड स्पेअर, लूज स्टोल आणि क्लोजिंग स्टॉक हे सर्व जे काही स्टॉक आहेत
लूज टूलचे पण आणि स्टोर अँड स्पेअरचे हे देखील त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरीज मध्येच येतात. तर 12 नंबरची नोट्स बनवायची. ट्रेड रिसिवेबल मध्ये सनडे डेटर, बुक डेट, बिल रिसिवेबल, अमाऊंट रिसिवेबल ते टाकायचं. आणि 14 नंबर मध्ये कॅश अँड कॅश इक्वालंट, जे काही कॅश ॲट बँक, कॅश ॲट इन्स्टिट्यूशन किंवा कॅश इन हँड विथ अदर बँक, चेक, ड्राफ्ट इन हँड, हे सर्व त्या ठिकाणी 14 नंबर मध्ये टाकायचं. नंतर इथे बघा आपल्या ह्या आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या नोट्स तयार झाल्यात. मग आता इथे पहिली रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स मधून सेल्स रिटर्न लेस केला की रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निघतं आपलं किंवा रिटर्न इन वर. आणि अदर इन्कम मध्ये जेवढे काही अदर इन्कम मिळतात अपार्ट फ्रॉम सेल्स आर इन्क्लुडेड इन द अदर इन्कम. या झाल्या 2 इन्कमच्या, पहिल्या 7 लायबिलिटीच्या, नंतरच्या 7 असेटच्या, नंतरच्या 2 तुमच्या इन्कमच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मधला इन्कम पार्ट, आणि नंतरच्या ज्या काही राहिलेल्या 4 आहेत त्या तुमच्या एक्सपेन्सेसच्या. सॉरी 5. मग नंबर 17 परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. मग परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कसा कॅल्क्युलेट करायचा? परचेसेस, त्याच्यातून परचेस रिटर्न लेस करायचं. आता कॅरेज इनवर्ड, कॅरेज ऑन परचेसेस, एक्सपेन्सेस पेड ऑन परचेसेस, राईट, हे जे काही खर्च आहेत म्हणजे परचेसेस वरचे, ते सर्व परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मध्ये टाकून द्यायचे, ऍड करायचे. ते परचेस रिटर्न मात्र लेस करायचं. नंतर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस बघा, सॅलरी, वेजेस, स्टाफ वेलफेअर एक्सपेन्सेस, कॉन्ट्रीब्युशन टू प्रॉव्हिडंट फंड, एक्सपेन्सेस ऑन एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOP, OS, ओके, बोनस, हे सर्व एम्प्लॉयच्या रिगार्डिंग जेवढे एक्सपेन्सेस ते एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस मध्ये टाकायचे. फायनान्स कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बँक लोन, एनी अदर इंटरेस्ट पेड, जेवढा काही इंटरेस्ट पेड केला असेल, बँक चार्जेस वगैरे, ते सगळे फायनान्स कॉस्ट मध्ये टाकायचे. फायनान्स मिळवण्यासाठीचा खर्च. डिप्रिसिएशन, अमोर्टायझेशन, depreciation on building, depreciation on plant, depreciation on machinery, any other depreciation, write off goodwill, write off copyright, patents, हे सर्व ते अमोर्टायझेशनचा पार्ट येतो, तो सर्व इथे टाकून द्यायचा. आणि अदर एक्सपेन्सेस नंबर 1 जे वरती आले नाहीत ते सर्व इथे टाकलेत बघा. झालं, हे सर्व इथे टाकलेत. पॉवर अँड फ्युअर अँड टॅक्सेस, अदर जेवढे काही खर्च असतील ते इथे टाकून द्यायचे. 21 नंबर. आता ह्या महत्वाच्या ऍडजस्टमेंट आहेत, डिस्कस करूयात आपण. बघा, इम्पॉर्टंट टर्म्स ऍडजस्टमेंट. नंबर 1 कॅल्क्युलेशन ऑफ चेंज इन इन्व्हेंटरी. चेंज इन इन्व्हेंटरी तुम्हाला कुठे महत्वाची आहे? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये. बघा इथे चेंज इन इन्व्हेंटरीज आहे का 3 नंबरचं, त्याची नोट्स नाही बनवून डायरेक्ट लिहून टाकायचं. इथे कसं कॅल्क्युलेट करायचंय? चेंज इन इन्व्हेंटरीज इज द डिफरन्स बिटवीन ओपनिंग स्टॉक अँड क्लोजिंग स्टॉक. सी, a change in inventory is calculated with the help of opening stock and closing stock. It is the calculated as follows. Change in inventory is opening stock minus closing stock. ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक तुम्हाला कुठे दिलेला असतो? ओपनिंग स्टॉक तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेला असतो, आणि क्लोजिंग स्टॉक कुठे दिलेला असतो? तुम्हाला ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेला असतो. ओपनिंग स्टॉक घ्यायचा आणि त्याच्यातून क्लोजिंग स्टॉक मायनस करायचा, आणि तो बॅलन्स असेल तो चेंज इन इन्व्हेंटरीज म्हणून टाकून द्यायचा. मायनस आला तर मायनस पण लिहायचा तो. आणि आता क्लोजिंग स्टॉकच्या 2 ऍडजस्टमेंट मध्ये असतो ना तो. क्लोजिंग स्टॉक तुम्हाला ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेला असतो. एक इथे घ्यायचा चेंज इन इन्व्हेंटरीज मध्ये, आणि दुसरा कुठे घ्यायचा? इन्व्हेंटरीज मध्ये. तुम्ही इन्व्हेंटरीचं नोट्स बनवलेली आहे आय थिंक 13 नंबरची, सॉरी 12 नंबरची, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आहे, तो इथे घ्यायचा. प्रीपेड एक्सपेन्सेस, आगाऊ खर्च पेड केले असेल तर सेम आपण फायनल अकाउंट मध्ये ज्या पद्धतीने ट्रीटमेंट देतो तशी द्यायची. ज्या खर्च जो खर्च पेड केला, समजा इन्शुरन्स आहे, प्रीपेड इन्शुरन्स मधून लेस करायचा. बघा, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेन्सेस, इन्शुरन्स मधून लेस करायचा पहिला इफेक्ट. आणि दुसरा बॅलन्स शीट असेट साइड अंडर दी शॉर्ट टर्म लोन अँड ऍडव्हान्सेस, मध्ये ट्रान्सफर करायचा तो आगाऊ पेड केला म्हणून शॉर्ट टर्म लोन अँड ऍडव्हान्सेस. डिप्रिसिएशन, लेस फ्रॉम रिलेटेड टँजिबल असेट, म्हणजे टँजिबल असेट मधून लेस करायचा तो. जो काही टँजिबल असेटची आपण नोट्स बनवलेली बघा, किती 8 नंबरची, आहे का? टँजिबल असेट, जे असेट असेल त्याच्यातून डिप्रिसिएशन करायचं, इथून लेस करायचं, आणि तुमच्या नोट्स नंबर 20 मध्ये 20 मध्ये इथं ट्रान्सफर करायचं. डिप्रिसिएशन, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस त्या रिलेटेड एक्सपेन्सेस मध्ये ऍड करायचं. समजा सॅलरी
सॅलरी तुम्ही कुठे ट्रान्सफर करणार आहे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस मध्ये. बघा इथे इथे सॅलरीमध्ये ऍड आउटस्टँडिंग म्हणायचं, इथे ऍड करायचं आणि आता ती लायबिलिटीज तयार होणार आहे. काय तयार होणार आहे? लायबिलिटीज तयार होणार आहे. आणि म्हणून अदर करंट लायबिलिटीज 6 नंबरची नोट्स बनवलेली तुम्ही, 6 नंबरची नोट्स. बघा इथे म्हटलेलं आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स, आउटस्टँडिंग सॅलरी, आउटस्टँडिंग रेंट, आउटस्टँडिंग वेजेस, व्हॉट एव्हर जे काय आउटस्टँडिंग खर्च असेल तो तिथे ऍड करायचा. झालं 4 नंबर झालं. पुढे 5 नंबर क्लोजिंग स्टॉक. आताच बघितलं आपण क्लोजिंग स्टॉक, एक तर त्या चेंज इन इन्व्हेंटरीज मध्ये लेस करायचा आणि दुसरं रेकॉर्डेड इन नोट्स नंबर 12 इन्व्हेंटरीज मध्ये ट्रान्सफर करून द्यायचं क्लोजिंग स्टॉक. इंटरेस्ट ऑन बँक लोन, ऍड इन बँक लोन, ऍड इन टू बँक लोन, बँक लोन मध्ये ऍड करायचं ते आणि नंतर फायनान्स कॉस्ट मध्ये त्याचा सेकंड इफेक्ट देऊन टाकायचा. ओके. पुढे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन. प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन कसं करायचं? रेकॉर्डेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अंडर टॅक्स एक्सपेन्सेस. बघा शेवटी घेतलेले आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या शेवटी आपण इथे टॅक्स इथून लेस करायचं प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन, इथून लेस करायचं आणि शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन मध्ये ट्रान्सफर करायचं. शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन इथे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन नोट्स नंबर 7 लायबिलिटीची शेवटची नोट्स. रेकॉर्डेड इन टू नोट्स नंबर 7 शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन. प्रोपोज्ड डिव्हिडंड, फायनल डिव्हिडंड. बघा द अमाऊंट ऑफ डिव्हिडंड इज ऑलवेज कॅल्क्युलेटेड ऑन पेड अप कॅपिटल. जे काय कॅपिटल असेल त्याचं कॅल्क्युलेट करायचं विथ द हेल्प ऑफ गिव्हन पर्सेंटेज अँड रेकॉर्डेड ॲज फॉलोज. 7%, 8% जे काही डिक्लेअर केलं असेल ते पेड अप कॅपिटलवर कॅल्क्युलेट करायचं आणि मग रेकॉर्डेड टू नोट्स नंबर 2 रिझर्व्ह अँड सरप्लस मध्ये अंडर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अँड लॉस मधून तो लेस करायचा. बघा इथून जो प्रॉफिट उचलून आणलेला आहे आपण इथे बघा रिझर्व्ह अँड सरप्लस, इथे जो काय कॅपिटल आहे सॉरी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या बॅलन्स मधून आपण अप्रोप्रिएशन केलं त्याच्यात प्रपोज्ड डिव्हिडंड इथून लेस करायचा. आणि 7 नंबर शॉर्ट टर्म, बघा शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन मध्ये प्रपोज्ड डिव्हिडंड हा 7 नंबर मध्ये ट्रान्सफर करायचा इथे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन सारखं. ओके. पुढे प्रपोज्ड डिव्हिडंड बघा इथं रेकॉर्डेड टू नोट्स नंबर 2 रिझर्व्ह अँड सरप्लस अंडर अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन मधून लेस करायचा आणि रेकॉर्डेड टू नोट्स नंबर 7 शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन मध्ये टाकून द्यायचा, ऍड करायचा. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, लेस फ्रॉम प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कुठे घेता तुम्ही? 10 नंबरच्या नोट्स मध्ये घेतात अदर नॉन करंट असेट. इथून लेस करायचा तो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, याच्यातून लेस करायचा जेवढा राईट ऑफ झाला तेवढा आणि मग त्याचा सेकंड तिथून उचलायचं. बघा तिथून उचलायचं आणि कुठे टाकायचं ते अदर एक्सपेन्सेस मध्ये नोट्स नंबर 21 मध्ये ट्रान्सफर करून द्यायचं राईट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. पुढे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऍड इनटू डिबेंचर. डिबेंचर मध्ये लॉंग टर्म बॉरोइंग मध्ये डिबेंचर मध्ये तो इंटरेस्ट ऍड करून टाकायचा आणि दुसरी जी काही त्याचं इफेक्ट आहे तो फायनान्स कॉस्ट मध्ये ट्रान्सफर करून द्यायचा. कुठे ट्रान्सफर करून द्यायचा? फायनान्स कॉस्ट मध्ये. पुढे ट्रान्सफर टू जनरल रिझर्व्ह आणि अदर रिझर्व्ह. जो काही रिझर्व्ह अँड सरप्लस आहे आपण आत्ताच अप्रोप्रिएशन केलं बघा, अप्रोप्रिएशन मधून लेस करायचं. ऍड इनटू रिलेटेड रिझर्व्ह, रेकॉर्डेड इनटू नोट्स नंबर 2 रिझर्व्ह अँड सरप्लस अंडर अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन मधून लेस करायचं अगोदर आणि नंतर ऍड इन रिलेटेड रिझर्व्ह त्या रिझर्व्ह मध्ये ऍड करायचा. म्हणजे नोट्स नंबर 2 मध्येच आहे, दोन्ही इफेक्ट नोट्स नंबर 2 मध्ये यायचे. बघा इथून पहिला लेस केला ट्रान्सफर टू एनी रिझर्व्ह आहे का, इथून लेस केला आणि जो रिझर्व्ह असेल त्याच्यात ऍड करायचा, रिस्पेक्टिव्ह रिझर्व्ह मध्ये ऍड करायचा. ह्या अप्रोप्रिएशन मधून लेस करायचा आणि वरती ऍड करायचा आहे. म्हणजे तिथे लेस पण होतं आणि ऍड पण होतं. इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज त्या इन्व्हेस्टमेंट मध्ये ऍड करायचं आणि 16 नंबर ऑदर इन्कम मध्ये टाकून द्यायचं ते रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंतरच्या नोट्स मध्ये. करंट इनवर्ड सॉरी कॅरेज इनवर्ड, फ्लाइट इनवर्ड आताच बघितलं आपण. आयदर इट इज कन्सिडर दॅट कॅरेज इनवर्ड, फ्लाइट इनवर्ड इज रिलेटेड विथ दी पर्चेसेस. पर्चेसेस मध्ये असेल तर ते 17 नंबर पर्चेसेस मध्ये टाकून द्यायचं. ओके. आणि किंवा तुम्ही अदर एक्सपेन्सेस मध्ये पण टाकू शकता आणि म्हणजे अदर एक्सपेन्सेस 21 नंबरला, पण ते शक्यतो पर्चेसेस मध्येच ऍड करा, पर्चेसेस मध्ये टाकून द्यायचं इथे. त्याविषयी थोडंसं मतांतर आहेत
पण ते जो काही फॉर्मॅट दिलेला आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये मात्र ते कुठे घ्यायचे, तुमच्या परचेसेस मध्येच घ्यायचे. कुठे घ्यायचे? परचेसेस मध्येच घ्यायचे, 17 नंबरच्या नोट्स मध्ये. नंतर आरडीडीची ऍडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ आरडीडी, रिझर्व्ह अँड डाउटफुल डेट. जो काही बघा, पहिली गोष्ट ओल्ड आरडीडी असेल तर, ओल्ड आरडीडी असेल तर द आरडीडी विच इज गिवन इन द ट्रायल बॅलन्स इज ट्रीटेड ॲज ओल्ड आरडीडी. मग आपण काय करतो रे, तो लेस करून टाकतो न्यू आरडीडी मधून. इट इज ऑलवेज रेकॉर्डेड टू नोट्स नंबर 21 अदर एक्सपेन्सेस. ओल्ड आरडीडी ऑलवेज इंडिकेट्स मायनस बॅलन्स व्हाईल रेकॉर्डिंग ऍट नोट्स नंबर 21. ठीक आहे, आपण तो त्या ठिकाणी काय करतो, ओल्ड आरडीडी हा न्यू आरडीडी मधून तिथून लेस करून टाकत असतो. न्यू आरडीडी, द आरडीडी विच इज गिवन इन द ऍडजस्टमेंट अँड इट इज रेकॉर्डेड ॲज फॉलोज. लेस फ्रॉम डेटर. डेटर जो काय आपण त्याचं नोट्स बनवलेली बघा इथे, ट्रेड रिसिवेबल, या डेटर मधून तो लेस करायचा, सनडे डेटर मधून तो लेस करायचा. डेटर मधून तो लेस करायचा आणि रेकॉर्डेड इनटू नोट्स नंबर 21 अदर एक्सपेन्सेसला ट्रान्सफर करून द्यायचा. आता अर्थात तो आपण न्यू मधून ओल्ड जर दिला, ओल्ड दिला असेल तर न्यू मधून ओल्ड राईट ऑफ करून टाकायचा, मायनस करून टाकायचा. ठीक आहे, तर ह्या सर्व ऍडजस्टमेंट आहेत. मी तुम्हाला हे मटेरियल पाठवतो पीडीएफ मध्ये, तुम्ही ते नोट्स बुक मध्ये व्यवस्थित लिहून घ्या, त्याचं वाचन करा प्रॉपरली आणि मग आपण प्रॉब्लेमला सुरुवात करूयात. अगोदर काय करूयात, फक्त आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटवरचे प्रॉब्लेम घेऊयात आणि मग मोठे प्रॉब्लेमच्या ठिकाणी घेऊयात. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट समजून घेतले एकदा की नंतर बॅलन्स शीट कडे जाऊयात. ठीक आहे, इथे मी थांबतोय. काही डाऊट्स असतील तर विचारा मला.